본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임 진행의 이수연입니다. 공포의 1월이 계속되고 있습니다. 어제 국내 증시는 바닥을 깨고 내려가는 모습이었는데요. 코스피 시장은 1.5% 가까이 하락했고 코스닥은 3% 가까이 떨어지는 모습이었습니다. 간밤에 뉴욕 증시는 3대 지수가 상승 마감에 성공했습니다. 지난주에 장 막판에 갑자기 급락했던 사건 기억하시는지 모르겠습니다. 어제는 골드만삭스가 연준이 앞으로 더 강한 긴축으로 선회할 것이다라고 발표하면서 모든 지수가 장 출발부터 굉장히 하락권을 걸었는데요. 다우지수는 1000포인트 이상 내려갔고 나스닥도 장중 한때 4%대 급락을 보였습니다. 그러나 장 막판에 정말 극적으로 상승 마감에 모두 성공을 하면서 굉장히 긍정적인 분위기가 연출이 됐습니다. 오늘 이런 분위기가 우리 국내 증시에도 좀 불어왔으면 좋겠고요. 이에 대한 투자 전략들 세워드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 자, 오늘의 첫 번째 순서는요, 메타버스 시장에 대해서 이야기 들어보도록 하겠습니다. 작년부터 올해까지 열풍이 불어오고 있는데 작년에 특히 시장에 주목을 많이 받았습니다. 아직까지는 좀 기대감으로 먹고 사는 미래 산업 주식인데요. 이 투자자들이 어떤 관심을 가지고 있는지 한번 짚어주시죠. Well, if we think about it, what our vision of the metaverse is and how we get to use it and all that is one thing. But the other thing is when we think about the metaverse or any other thing like that, okay, who's contributing? Who are the people that are going to contribute, or who are the companies that are going to contribute to be able to generate revenues, to generate stock returns, to be able for us to identify that they're good investments so that we can tag along with the growth in the metaverse, regardless of however it comes out and what happens with it, and whether we get to see everybody or not see everybody. So when we think about it, you're going to need networking. You're going to need a virtual platform. You're going to need hardware. Okay, you're going to need computing capability. You're going to need tools to be able to do whatever you're going to do on the metaverse. You're going to have content come in, and then you're going to have to, because this is a revenue generating world, you're going to have some payment services window. So we have to find, as good little stock market detectives, okay? We have to find companies that can be able to capture some of those in the most effective way. And a payment services might not make anywhere near as much as a content provider. So there's different people that are going to be able to generate substantial returns relative to other people. But those are the main components that I think we want to think about in terms of going to find stocks that are going to be able to benefit through this metaverse expansion and development. 네, 영화 레디 플레이어 원이 정말 현실로 정말 만들어지는 그런 모습인 것 같습니다. 앞으로 메타버스의 성장성 그리고 발전 가능성은 정말 무궁무진한데 앞으로 어디까지 발전할 수 있는지 그리고 확장은 또 어디까지 될지 전망도 함께 짚어주시죠. So if we think about it, there's like layers to this thing, okay? We start out building infrastructure.
Okay, and then what we need from there is we need human interaction. So they're either on their smartphones, they're on some type of headset, whatever it is. So we've got human interaction. And then over time, we have actually a decentralization of this, because what we want is people to be able to access this independently and not just as a group. Okay, then from there, we think about, okay, this is all the 3D, and 3D is just one example of the metaverse, but that's spatial computing. So that's being able to identify and see somebody instead of on a Zoom screen, but you're actually physically seeing them in three-dimensional, so you feel like you're there. All this then create some kind of an economy where the revenue streams and the profitability is going to be generated. And then from there, we're going to be able to develop ad revenue coming in, because what we're going to have is not only do people pay to do this, but then you're going to be able to have ad revenue come in to be able to generate more revenue and ancillary revenue. And finally, we have to think about what the experience is for the person or the groups that are that are using the metaverse, and how that generates revenue. So that's like how I think that we can think about the build out of the metaverse. 네, 메타버스에 대한 시선이 엇갈리는 방향으로 나타나기도 합니다. 작년에도 특히나 많이 올랐기 때문에 단기 과열이 되었다라는 평가도 내려지고 있는데요. 메타버스에 대한 미래 성장 가능성이 어디에 있고 그 이유는 뭘까요? So we talked about this once before, and I think that, it got such treatment, or whatever you got, some enthusiastic treatment in the second half of 2021, where I wonder if people are overestimating the capacity and the capability of, or over-enthusiastic about the metaverse in the short run. But I also think that the same thing holds where they're underappreciating and underestimating and underenthusiastic about the total capabilities of the metaverse in the long run. And the reason is because we might be too optimistic today in terms of trying to develop returns based on the metaverse, but over the long run, we're going to be blown away by how fast and how impactful this could be down the road. If we just look at it today, Bloomberg did some assumptions for metaverse growth through 2024. And we can see that social media ads and stuff like that are going to be able to be involved in that thing. But most of this is all about gaming and some entertainment. And I think that's great. But I think if we're really going to expand this and it's going to be more of a lifestyle, we just don't want it to be a recreational lifestyle. We want it to be part of a lifestyle where this is how we live our life, how we do our life, not just how we have fun playing games, but how we live our life. And that's what's not yet, like, I don't know if it's been visualized by that many people, or we really don't know where it's going. As John Riccitiello for Unity Software says, we don't know where this is going to be down the road. It could be billions of nodes of possibilities. But in the short run, it's going to be reliant mostly on gaming. 네, 앞으로 계속 더 확대되고 있는 메타버스 시장인데요. 비즈니스 측면에서 어떤 기업들, 어떤 사업을 영위하는 기업들이 가장 큰 수혜자가 될 수 있을까요? Well, remember we talked about all the people that are going to have to be there to be able to build out this whole thing, whether we've got the software providers, or whether we've got the payment services people, or we've got the networking people, all those sort of things. But we've got so many different kinds. We've got all those kinds of people. But when we break them out and we
pick companies today and we say, where could we put it in you in a box, okay? And we have all these boxes, okay? Some of these boxes of some of these like sectors of the metaverse universe or whatever that we want to say that's going to that we're going to need to build out this system. Some of these people are going to be able to generate more income than others. And so if we focus on who the great contributors could be, there could be the software and the programming people. There could be the asset creation people. There could be the products that we get off of these virtual worlds. The financial services, the displays, all that, and I don't really know if it's the visual, the augmented reality and the virtual reality. I mean, once you build out those headsets or whatever they are, okay, they may become a commodity. They may not be as big as the other people, and that's what everybody's going to grab onto and they're going to look at. And they're going to say, oh, if I put on this, I can see this. But those things may be like the computer, right, or the calculator. They eventually gets to be just a piece of equipment and it's cheaper. Where is the great revenue going to come from? And I think it's going to be the products, it's going to be the asset creation, and it's going to be the software and the programming. And those are the boxes where we got to find the companies in there to generate us substantial returns. 네, 다양한 기업들이 있는데 어떤 기업이 가장 수혜를 많이 받을지 계속해서 같이 찾아 나갔으면 좋겠습니다. 자, 미국의 투자자들은 메타버스 시장에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 현지 반응이 궁금한데요. 메타버스에 대한 실제 투자도 활발하게 이루어지고 있습니까? I think that there are two kinds of people right now. There are the people that I talked about that are a little bit over-enthusiastic. And we can even call Facebook that. But Facebook is committing serious amounts of money because it knows that there's a lead time. Google's in the same boat. And in fact, Apple is starting to hire away some Facebook employees to be able to build out their thing. And Facebook has already hired some Apple employees to be able to provide structure in areas that they are not currently experienced in. So there's a race between all these people. It's a long process, though, and I think that those companies have their eye on the prize and they're thinking 4 years out. A lot of people that are going to make investments are quite possibly going to be I don't want to say disappointed, but will they have the long-term thought of just hanging on to the stocks and to be able to find the stocks that are actually going to make that move? And then there's the group of people that are a little more sarcastic, that are, well, let's see what happens. Let's see what happens. And they're going to wait to be shown what's going on. And those are the people that necessarily aren't ever in at the beginning, and they wind up buying later. But it's tricky to be able to buy at the front end because you want to make money, you don't want to just be in and have it be a capital drain. 네, 아직까지는 성장 중이기 때문에 해외 투자자들 사이에서도 의견이 갈리는 것 같습니다. 국내 투자자들은 메타버스에 대한 관심이 굉장히 높은데 작년에 국내 시장에서도 메타버스 바람이 한 차례 지나갔습니다. 어떤 투자 전략 세워보면 좋을까요? Well, we're on the same page, okay? I have that limited knowledge because I can't visualize it yet. I think we all have that. And I think the actual Korean investor has got the same thing. The only thing I can say is that we just got to stay plugged in. Got to stay plugged in, got to think about who's doing what. And what's going to happen is it's going to come so fast when it comes. And that may not be the long-term ones, but there's going to be shoots that sprout up at the beginning. And it's just going to be a battle to try and find it. If it was that easy, we'd be gazillionaires.
네, 오늘은 메타버스 시장에 대한 미국 현지의 반응들 그리고 투자자들의 어떤 투자 전략들 좀 살펴봤습니다. 미국 현지에서 나스닥 지수를 능가할 수 있는 종목들 이 시간에 계속 발굴해드리고 있으니까요. 함께 해주시기 바라겠습니다. 문자샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 보내주시면 미국 이야기들 장중에도 만나보실 수가 있습니다. 네, 이어서 김민수의 작전 키워드 시간 출발해 보겠습니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주에 중요 경제지표 일정들 체크하도록 하겠습니다. 먼저 FOMC 회의부터 LG 에너지 솔루션 상장까지 중요한 이슈들이 많이 있는데요. 우리 대표님께서 좀 짚어주시죠. 네, 이번 주 1월 말과 또 설 연휴 앞둔 일정이 상당히 많은데요. 이걸 언제 다 보느냐라고 할 수 있으시겠지만 봐야죠. 이슈만 일 때는 시장의 영향력이 크다고 봐야 될 것 같고요. 일단 먼저 오늘 25일 화요일 날 같은 경우에는 미국의 1월 소비자 신뢰지수 발표되다 보니까 챙겨야 될 것 같고, 게다가 오늘 현대차 실적 발표가 장중에 있고요. 미국에서는 마이크로소프트를 비롯해서 또 이제 빅테크 기업들도 이제 본격적으로 실적이 들어온다라고 보시면 될 것 같고요. 26일 수요일은 현지 시간으로 미국의 FOMC 회의가 회의 결과가 나옵니다. 그러면 우리나라는 27일 목요일 날 영향을 끼치다 보니까 아마 27일 목요일 날이 상당히 많은 이슈를 안고 변동성이나 여러 가지 시장에 나오는 얘기가 많을 걸로 보여지고 있는데요. 특히 26일 날 또 주목해야 될 게 IMF 세계 경제 전망 보고서가 발표가 되는데 지금 같은 기조 쪽에서 OECD 경기 선행 지수가 꺾이기 시작하면서 아마 글로벌 전반적인 경기에 대해서도 좀 우려감을 나타낼 걸로 보이다 보니까 시장의 반응이 지금 금리는 정상화시켜서 올라가는데 어떤 경기는 꺾이든 스태그플레이션에 대한 우려감들이 커짐을 반영하고 있다는 쪽에 대해서도 좀 더 눈길이 가야 될 것 같고요. 그 밖에 또 내일 26일 날 실적 발표하는 회사들 또 상당히 많고요. 주요 기업들 LG노텍부터 삼성전기 그리고 또 기아 그리고 또 GS건설이나 또 건설주 쪽의 현대건설 이런 쪽으로 실적이 발표가 될 걸로 보여지고 있고요. 이날 또 인텔과 테슬라가 실적 발표합니다. 그에 따라서 지금 빅테크 기업이나 미국 기업들도 금리와 관련된 변화에 대해서 위축되고 있는데 그럼에도 불구하고 꾸준하게 성장세는 이어간다. 여전히 어떤 인플레이션 압력과 여러 가지 물류비에 대한 부담들, 비용 부담에도 불구하고 실적은 괜찮다. 한쪽을 보여줄 수 있을지가 계속 관건인 것 같고요. 27일 목요일 날 같은 경우는 일단 LG에너지 솔루션이 신규 상장이 되죠. 네, 그러면서 나오는 파장 지켜봐야 될 것 같고요. 또 넷마블은 NTP라고 하는 또 P2E 게임으로 들어가는 여러 가지 전략들을 공개를 할 걸로 보여지고 있고, 미국에서는 4분기 GDP가 발표가 될 예정이고요. 이날 한국의 실적 발표 쪽에서 삼성전자, LG전자 본 실적이 발표되면서 그 밖에 삼성 SDI, 현대제철, 그리고 또 삼성 엔지니어링, 그리고 삼성중공업 S-오일 이런 쪽으로 중요 기업들의 실적이 발표가 되기를 하고 있고요. 이날 또 미국에서는 애플 실적 발표가 되다 보니까 이에 따라서 또 시장이 주목을 할 걸로 보여지고 있고요. 28일 금요일 날 같은 경우는 미국의 또 중요한 지표 쪽에서 12월 개인소득 소비지출, 특히 소비지출 관련된 PCE 지표는 연준이 챙겨보기 때문에 잘 지켜봐야 된다라고 보여지고 있고요. 또 그 밖에 한국의 12월 달 연간 산업활동 동향에 대해서도 또 앞으로의 변화 흐름들을 좀 더 체크해야 되겠죠. 그와 함께 국내 실적 발표 쪽에 SK 하이닉스, SK 이노베이션, 또 포스코 이런 쪽도 챙겨보셔야 될 것 같고요. 미국 쪽에서는 약간 경기 민감 쪽의 캐터필러, 그리고 또 정유주 쪽의 쉐브론, US 스틸 실적이 발표된다는 점 참고하셨으면 좋겠습니다. 네, 아무래도 실적 시즌인 만큼 다양한 기업들의 실적이 줄줄이 기다리고 있습니다. 자, 오늘의 작전명 키워드로 확인해 보시죠.
오늘의 작전 키워드는 국제유가에 대한 전망입니다. 최근에 국제유가가 가격이 치솟으면서 정말 증시에도 많은 영향을 미쳤습니다. 인플레이션도 올라감과 더불어서 국내 증시 그리고 미국 증시의 상장해 있는 에너지 관련주들의 시세도 나오기도 했습니다. 지금 러시아나 우크라이나 지정학적 리스크도 있고요. 계속해서 원유 재고가 남는 점도 이 국제유가의 상승을 부추기고 있습니다. 앞으로 전문가들이 올해까지는 이 100달러를 돌파할 수도 있다라는 전망도 있는데 국제유가 전망 짚어주시죠. 네, 최근에 유가를 바라보는 것도 그렇게 편치는 않습니다. 유가가 촉발하면서 원자재 가격 그리고 또 여러 가지 인플레이션에 어떤 견인 주자가 되다 보니까 이에 올라가는 부분들은 계속 주의를 하고 경계를 가질 필요가 높은 상황들인데 그런 쪽에서 최근에 나오는 이슈는 일단 WTI 기준으로 한 80달러대에서 쭉 끌어올렸을 때의 분위기가 지정학적 리스크와 관련된 부분이 시장에 부각받는 부분, 여기가 가장 포인트였다고 봐야 될 것 같고요. 그러다 보니까 크게 두 가지로 얘기하게 되면 말씀드렸던 지정학적 리스크와 그린 인플레이션, 이 두 개가 가장 큰 핵심인데 지정학적 리스크는 모르겠습니다. 지금 아랍에미리트라든가 중동 지역에 나타났던 또 파이프라인 폭발이라든가 드론 공격 이런 얘기도 있었지만 시장에서 가장 큰 관심은 지금 러시아가 우크라이나를 침공할 것인가라는 부분들이죠. 그렇게 됐었을 때 나올 수 있는 대표적인 또 지정학적 리스크와 함께 나오는 그 유가에 대한 반응은 당연히 또 급등이 나올 수 있겠다라는 쪽에서 주목을 하고 있고 게다가 또 이쪽에서 천연가스라든가 알루미늄 등 여러 가지 변화를 그대로 또 그러니까 가격 상승 압박이 좀 커질 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 시장이 많이 또 눈여겨보고 앞으로의 변화에 촉각을 기울이고 있는데 이를 통해서 어떻게 보면 직접적으로 러시아가 우크라이나에 대한 공격을 감안하지 않는다고 하더라도 간접적인 이익, 그러즉 천연자원이 많은 나라죠. 그러다 보니까 천연자원이 뛸수록 어떤 러시아에 대한 이득이 있다라는 관점 쪽에서 어떻게 보면 직접 충돌보다는 이런 가시적인 효과를 누리려고 할 수도 있겠다라고 하는 이런 생각도 들 수 있는 상황들인데 그런 관점에서 지금 가장 중요한 부분들은 유가를 필두로 한 이런 원자재 가격의 상승세가 인플레이션에 대한 압박을 좀 키울 수밖에 없다는 부분들이 계속 가시화되는 상황이라고 봐야 될 것 같고요. 게다가 또 하나 그린 인플레이션 같은 경우는 지금 이렇게 유가가 강하게 올라가고 안보요 WTI 기준으로 85달러대까지 들어가는 모습이 나오게 되면 기존의 어떤 석유를 채굴하는 업체들 같은 경우는 지금 바쁘고 빠르게 움직여야 됩니다. 그런데 지금 그렇게 하려고 하지만 미국 행정부나 그리고 또 전반적인 시장의 분위기는 트렌드 자체가 약간 좀 자제하는 즉 친환경 쪽으로 들어가다 보니까 투자를 할 수가 없는 상황들이 나오게 되겠죠. 그러다 보니까 과거만큼 강한 투자가 나오지 않는다는 쪽도 부담이라고 봐야 될 것 같고요. 따라서 결론적으로는 아마 이런 유가의 분위기를 공급이 좀 확대되면서 수요와 공급의 변화를 맞춰가느냐라는 쪽인데 아직 그런 부분들은 조금 더 시간을 갖고 오페크 플러스에 대한 공급 얘기가 확인이 돼야 될 것 같고요. 게다가 반대로 이제 경기가 조금 생각보다 좀 무거워진다라고 하는 신호가 나오게 되면 수요가 줄겠죠. 그러면 유가도 상승 동력을 잃을 수가 있기 때문에 약간 마저 들어가는 얘기가 될 수도 있겠지만은 이런 변화들도 일단 체크를 하게 되면 당장 지정학적 리스크가 발생하지 않는다고 하게 되면 일단 85달러대를 강하게 돌파하기는 조금 더 관망세가 이어지지 않을까라는 쪽으로 바라보시면서 기타 원자재 가격도 같이 체크를 해야 될 것 같습니다. 네, 국제 유가에 대한 전망 짚어보았습니다. 자, 오늘 시장도 대응이 필요해 보입니다. 자, 어제부터 계속해서 국내 증시 하락하는 모습인데 글로벌 증시에서는 미국 증시가 상승 마감에 성공했습니다. 정말 장 막판에 극적으로 상승 마감했는데 이렇게나 변동성이 강한 롤러코스터 장세에 대비하기 위해서 어떤 전략 필요할까요? 전략이 따로 있을까요? 잘 견뎌야 되는 게 가장 핵심인 것 같고 중요한 것은 오늘 지옥에서 살아 돌아온 나스닥이 이제 이런 분위기가 국내 쪽에 어떤 영향을 끼칠 것인가라는 부분들은 일단 그래도 낙폭이 컸던 부분들에 대한 일정 부분 보강을 할 수 있는 변화가 나오겠죠.
그럼에도 불구하고 말씀드렸듯이 아직 이벤트가 많습니다. 특히 FOMC 회의까지도 관망을 하는 상황이라고 하게 되면 아마 오늘 내일까지도 여전히 시장에서는 변동폭이 좀 커질 것 같고요. 게다가 또 LG에너지 솔루션 IPO까지 생각해 보게 되면 또 실적 발표들도 대거 이어지고 있는 상황들이죠. 이렇게 되면은 아마 지금 시장에서는 아마 갈팡질팡하면서 또 올랐다 내렸다를 반복하는 상황들이 연속으로 나올 수는 있겠는데 지금 가장 중요한 거는 저희가 그렇다고 해서 시장에 대해서 약간 어떤 지수와 관련된 쪽의 흐름들을 베팅하는 게 아니기 때문에 물론 지수에 영향을 받는다고 하더라도 그와는 다르게 저희는 종목을 투자합니다. 그러다 보니까 기업과 종목의 실적과 그리고 시장이 약했을 때 괜찮은 성장성을 보이는 쪽은 모아가는 게 정답이겠죠. 하지만 시장이 이러면 절대 손이 못 나가는 건 사실이긴 하겠지만 그럼에도 불구하고 집중은 거길 해야겠다라는 쪽으로 포인트를 맞추시면서 오늘 또 변동성이 크겠지만 힘내셨으면 좋겠습니다. 네, 무엇보다도 잘 관망하고 잘 조용히 지켜보는 것이 또 최고의 전략이 될 수가 있겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 허반석의 작전 리포트 시작해 보겠습니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주 저희 음식료 업종에 대해서 살펴보고 있습니다. 오늘의 기업 어떤 기업일지 정말 궁금한데요. 바로 확인해 볼게요. 네, 오늘의 종목은 매력은 높은데 주가가 낮다고 합니다. 이번 주에는 업종 리포트를 통해서 여러 가지 음식료 기업들 말씀해 주실 텐데 롯데칠성이나 하이트진로, 오리온부터 CJ 그리고 농심까지 간단하게 언급을 해주셨습니다. 자, 그런 가운데 매력은 높고 주가는 낮은 기업 어디인지 지금 바로 말씀해 주시죠. 네, 매력은 높고 주가는 낮다. 그러면 사고 싶은 매력은 높고 현재 국내 증시 전반에 있어서 모든 주가들이 굉장히 디스카운트되어 있는 상황입니다. 어려운 증시 속에서 내가 그래도 잘 버텨왔고 모멘텀 투자 레터를 통해서도 중대한 결정은 27일 FOMC 회의 결과가 반영되는 우리나라 시간으로 27일 장에서 그 모습들을 보고서 결정을 하시면 어떨까요? 라는 이야기를 드려오고 있습니다. 그 중에서도 경기 방어주 섹터로 분류가 되고 있는 음식료 섹터를 이번 주 살펴보고 있고요. 오늘은 1월 13일 신한금융투자, 1월 28일 키움증권에서 발간된 리포트를 중심으로 말씀을 좀 드리려고 합니다. 음식료, 미국 시장에서도 52주 신고가 행진을 좀 보이고 있습니다. 코카콜라, 허쉬초콜릿, 펩시코, 그리고 오레오라는 과자로 유명한 몬델리즈 등 미국에서 음식료 섹터 여전히 좋다. 그리고 식료품에 있어서 품귀 현상, 음식료 대란이 일어났다라는 보도들이 국내 뉴스를 통해서 많이들 나오고는 있는데 실상 미국 현지에서는 그렇게까지 음식료 대란이 일어나고 있는, 식료품 대란이 일어나고 있는 상황까지는 아니다라는 이야기들이 전해지고 있는 만큼 너무 과한 보도들에 크게 자극을 받을 필요는 아직까지는 없지만 여러 지정학적 리스크나 원자재 곡물 가격 상승에 따라서 그러한 이야기들이 추가적으로 좀 나오고 있는 모습들이기도 합니다. 음식료 업종의 투자 키워드를 원자재, 곡물 가격 상승에 따라서 판매 가격 인상을 했기 때문에 4분기부터 실적 개선에 대한 민감도가 살아있는 기업들, 그 모멘텀을 좀 주목해보자라는 말씀 드리고 있고요. 위드 코로나가 지속적으로 지연되고 있고 오늘도 오미크론이 우세종으로 변한 이후에 새로운 방역체계, 새로운 검사체계가 도입이 되고 적지 않은 수의 확진자 수가 또 발표가 되지 않을까. 어제 저녁 9시 기준으로 사상 최대치에 대한 이야기들이 뉴스로 또 공유가 되고 있는 모습들을 보았을 때 위드 코로나와 단계적 일상 회복에 대한 지연이 있지만 이보다 더
주가가 내려갈 수 있을까? 카지노와 여행 업종에 대해서 말씀을 드렸던 것처럼 음식료 업종 중에서도 위드 코로나 단계적 일상 회복이 진행되었을 때 가장 큰 수혜를 볼 만한 기업들에 대한 관심은 지속될 필요가 있다라는 말씀드렸고요. 라면과 우리나라의 만두, K푸드에 대한 기대감들도 한류 열풍과 함께 지속적으로 관심은 필요하다라는 말씀을 드리고 있습니다. 4분기 실적 개선에 대한 기대감 말씀을 드리고 있는데요. 곡물 가격 상승에 따라서 판매 가격을 인상을 시켰습니다. 3분기, 4분기에 하나하나 이제 숫자로 확인이 될 모습인데요. 하지만 추가적으로 곡물 가격이 계속적으로 오르는 것이 아니라 상승이 둔화되고 오히려 피크아웃, 곡물 가격의 하향 조정이 앞으로 이루어진다라고 한다면 기업 입장에서는 한번 올린 가격을 다시 내리지 않고 그러면 마진율도 높아질 수 있다라는 기대감, 기업 입장에서는 이 마진율 증가, 마진율 상승에 대한 기대감들이 있기 때문에 음식료 마진율 상승과 더불어서 경기 방어주 그리고 현 국면에서 시장이 어느 쪽으로 그리고 외국인들의 수급이 어디에서는 매도가 아닌 매수를 하고 있는가를 보았을 때 음식료 섹터 여전히 관심 가져볼 만한 모습이고 어제 시장에서도 좀 좋은 흐름들이 나왔기 때문에 지속적으로 관심을 가져야 된다라는 판단입니다. 네, 어제 큰 폭의 하락장이었는데 그럼에도 불구하고 사료나 음식 관련주들은 시장에서 상승세 견고한 모습을 유지를 해줬습니다. 오늘 말씀해 주실 기업도 어제는 좀 단단하게 버텨준 것 같은데요. 어떤 기업일까요? 네, 오늘은 제목에서 말씀드렸듯이 매력은 높고 주가는 낮다라는 제목의 오리온을 선정해 보았습니다. 오리온은 지난 연말이면 지난해 연말 정도 되면 4분기부터는 주가의 회복세가 그래도 기대해 볼 만하지 않을까요? 라는 말씀들로 작전 리포트에서도 다루었었지만 주가의 반등은 조금 소원한 상황입니다. 오리온은 음식료의 제조, 가공 및 판매, 결국 이 음식료품과 관련된 단 하나의 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 제과 산업으로 일구어낸 독보적인 기업이라고 보여지는데요. 20년도 그리고 21년도 여전히 꾸준히 매출액과 영업이익이 안정적으로 증가하는 기업으로 구분을 해볼 필요가 있을 것 같고요. 영업이익률은 18년도 14.6, 19년도 16%, 20년도 17%, 21년도 3분기 기준으로는 18%까지 올라서 있는 모습입니다. 평균 공장 가동률도 지난해 3분기 기준으로 본다면 국내는 50에서 55, 57, 2공장부터 5공장까지 그런 상황이고요. 베트남 중심으로 해외 공장들을 보면 공장 가동률이 베트남은 76, 중국은 47.8, 러시아는 120%에서 134%까지 좀 더 많이 올라가 있는 상황입니다. 러시아는 이렇게 공장 가동률이 135%에 육박하다 보니까 이제 러시아 제2공장이 완공되었다라는 소식까지도 좀 들려오고 있는 모습입니다. 이 오리온의 실적과 그리고 현재 전망들 하나하나 말씀을 드리고 싶은데요. 현실적으로 오리온 음식료뿐만 아니라 국내 모든 전 섹터에 어제장 중심으로 코스닥이 1250 종목 이상 하락을 기록을 했기 때문에 모두가 어렵고 내 계좌뿐만 아니라 모든 사람들의 계좌가 침체되어 있는 상황입니다. 하지만 반등에서 소외되지 않은 섹터와 기업을 골라야 되는 상황이고요. 이 반등이 단발성으로 기술적으로 나오는 반등일 수도 있다라는 전제를 갖고 좀 보수적으로 그리고 어마어마한 하락 속에서도 내가 상승이 나온다면 반등이 나온다면 어떻게 해야지라고 미리미리 계획과 전략을 짜 놓으셨다면 냉정하게 반등이 나오고 상승이 나온다 하더라도 냉정하게 내가 세웠던 그 기준들이 오히려 더 객관적일 수 있다라는 분들을 꼭 기억하셔서 미리 내가 계획해 놓았던 전략들을 실행해 나가는 의미로서 시장 대응을 하시되 음식료 섹터, 경기 방어주, 시장 하락에서도 오히려 강한 반등이 좀 보였습니다. 그러면
중장기적으로 바라보았을 때 수급들이 지속적으로 이어질 수 있는 기업들 옥석 가리기를 좀 해보시면 좋겠다. 그래서 비중, 분산, 분할의 대응이 중요하다라는 말씀 드리고 싶습니다. 오리온의 4분기 실적은 매출액 6,395억 원, 전년 동기 대비 10% 이상의 성장률을 보이고 있고요. 영업이익은 1,094억 원으로 전년 동기 대비 28% 이상의 성장을 좀 보이면서 4분기 컨센서스 부합이 전망되고 있는 기업입니다. 국가별 매출 증가율을 좀 살펴보면요. 한국에서는 3% 정도의 낮은 증가율이지만 중국은 11.6%, 베트남은 19%, 러시아는 13.2%의 매출 증가율을 좀 보이고 있습니다. 결국 글로벌 전 지역에서 실적 성장, 매출 증가의 기대감이 지속되는 기업이다라고 좀 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 앞서서도 음식료를 보아야 하는 이유, 결국 판매 가격을 상승시켰지만 원가율, 곡물 가격 중심으로의 하향, 상승 둔화 이런 것들이 함께 조합이 된다면 기업의 마진율은 높아지고 이익과 모든 실적에 대한 부분들은 긍정적인 방향으로 나아갈 수밖에 없다라는 모습입니다. 그 중에서도 가격 전가력이 높은 기업들을 선정을 해야 할 텐데 오리온을 선정한 이유는 해외에서 직접 공장을 운영을 하고 있고요. 그렇다면 현지에서 원재료를 직접 조달해야 되는 구조이고요. 환율 변동이 심한 신흥국 중심의 공장들도 있습니다. 그래서 환 노출도 좀 높습니다. 그래서 지금까지는 원재료 가격이 상승했다면 그 어려움을 배로 느꼈을 구간이지만 반대로 곡물 가격이 이제 피크를 찍고 하향 안정화가 나타난다라고 한다면 모든 것들이 정반대로 역전되게 되겠죠. 그간 환율 상승에 원재료 상승에 노출이 높았다라고 한다면 곡물 가격이 내려가면 내려갈수록 전화 위복, 위기가 기회로 되는 상황이 연출될 수 있습니다. 그리고 판매 가격은 이미 높여놓았기 때문에 중국과 러시아에서 가격 인상을 했지만 국내에서는 아직까지 가격 인상을 하지 않았다는 점도 국내 소비자들에게는 사랑받을 만한 일들까지도 남아있는 상황이고 매출과 판매량이 많은 중국 같은 경우에 초코파이 가격을 1% 높였을 때에 전사 영업이익이 0.6% 증가하는 효과가 발생할 것으로 전망이 되고 있습니다. 이처럼 파이류에서는 견고한 브랜드 파워 그리고 가격 인상에도 불구하고 점유율 하락이 없을 것으로 전망이 되고 있습니다. 이 파이에 대해서는 굉장한 기술력 그리고 맛, 우리도 정이라고 하는 그 초코파이에 대한 부분들은 두말할 것 없는 자신감과 사랑받는 스테디셀러로 보고 있기 때문에 해외에서도 그러한 영향력이 인정되고 있다. 그래서 공장 가동률이 120%, 130%를 넘어가고 있는 것. 거기에 더해서 제2공장 완공에 대한 소식까지도 이어지고 있습니다. 두 번째 모멘텀이라면 해외에서 선전 중이다라는 부분이죠. 파이에 이어서 카테고리를 좀 확장을 해보려는 노력들이 나오고 있습니다. 견과바, 에너지바라고도 많이들 얘기를 하고 있죠. 그리고 양산빵, 생수 등 이미 오리온이라는 브랜드 파워가 자리를 잡았고 거기에서 시장에 대한 인지도도 높아졌기 때문에 여러 가지 카테고리를 확장했을 때의 매출 증대에 대한 기대감들이 있고요. 공장이 완성되었으면 거기서 이제 또 다른 캐파가 잡히면 실적과 매출에 포함될 수 있다라는 기대감들이 있을 것 같습니다. 카테고리 확장뿐만 아니라 지역에 대한 확장까지도 이어지고 있는데요. 인도 공장 가동을 시작했고요. 미국 판매법인 설립을 했고요. 러시아 제2공장 완공을 했습니다. 그런 것들 모두 다 포함했을 때 22년도에는 영업이익이 4,350억 원을 넘어서면서 전년 대비 14%의 성장을 이어갈 것으로 허반석의 모멘텀 체크리스트 매출액과 영업이익이 증가하는 기업 차트상 저위험 구간 공장 가동률 120%, 130%를 넘어서서 새로운 공장을 지었다. 예전에 말씀드렸던 우량이 떠오르는 그러한 모습이기도 합니다. 그래서 매력은 높고
가격은 낮다, 주가는 낮다. 오늘 작전 리포트에서 살펴본 종목은 오리온. 오늘은 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 허반석의 작전 리포트. 오늘의 종목은 고매력인데 저주가인 바로 오리온이었습니다. 매력이 높은데 주가가 낮다면 지금부터 조금씩 모아가는 전략도 좀 참 좋겠다라는 생각이 드는 그런 종목인데요. 문자샵 0082번으로 허반석이라고 전송해 주시면 이런 이야기들 더 자세하게 담아가 보실 수가 있습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 오늘자 도너 리포트 종목들 리뷰하고 또 전일장 상승 종목들 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 도너 리포트에서 말씀해주신 나인테크 이 종목이 지금 이렇게 하락장 속에서도 차트도 많이 유지해주고 있고요. 어제도 양봉으로 거래 마쳤습니다. 앞으로 어떻게 좀 흘러갈지 궁금한데요. 이 부분부터 함께 짚어주시죠. 네, 전일 이제 도너리 스탁에서 도너 리포트에다가 이제 편입한 신규 종목인데요. 나인테크 같은 경우는 이제 2차 전지 생산 장비를 갖다가 LG 화학에 이제 납품했던 그런 전력이 있기 때문에 지금 LG 에너지 솔루션 상장을 앞두고 관련주들이 좀 급등을 했던 그런 모양새입니다. 다들 아시겠지만 정말 시장이 안 좋았습니다. 지금 보면 12월 달에도 뭐 안 좋았었고, 뭐 작년 여름부터 이제 안 좋았지만, 우리가 지수 차트와 이제 이렇게 좀 비교를 해본다면, 코스닥 같은 경우는 한 12월 달부터 1월 달까지 좀 반등을 했다가 지금 어마어마하게 빠진 그런 상황인데요. 코스피 같은 경우도 뭐 마찬가지입니다. 그래서 시장을 봤을 때는 지금 1월 달부터 조정이 나와야 되는 게 맞는데 그러지 않고 오히려 주가가 상한가를 가고 굉장히 강한 흐름을 보여줬기 때문에 거기다 이제 최근에 단기 과열이 풀리면서 한 이틀 정도 거래가 되고 있는 그런 상황인데요. 시장보다 강한 종목 그리고 달리는 말에 올라타라라고 계속 이야기를 제가 드리고 있는 상황인데 상승하는 흐름 속에서의 이제 눌림 뭐 그런 구간이 아닐까라고 생각을 합니다. 테슬라 장비주로도 엮여 있고요. 뭐 디스플레이 쪽 사업을 기존에 이제 좀 영위하는 부분이고 뭐 그런 것들을 생각했을 때 실적적인 부분은 딱히 대단한 게 없습니다. 작년에 이제 좀 소폭의 적자를 냈는데 뭐 전반적으로 회사가 단기 트레이딩 하기에는 문제가 없다라는 생각을 가지고 있고 그런 관점으로 단기적인 관점으로 접근을 한다라고 생각하시면 될 것 같아요. 다들 알고 계시겠지만 이제 내일 모레 목요일이죠. LG 에너지 솔루션 상장이 임박해 있습니다. 그렇기 때문에 지금 관련주들 뭐 LG 에너지 솔루션 관련주 뭐 나인테크라든지 뭐 유인텍이라든지 현우산업 뭐 이런 종목들이 있는데 비슷한 흐름이에요. 그래서 그 중에서 가장 먼저 강하게 올랐고 대장이라고 생각을 할 수 있는 종목이 나인테크이기 때문에 그런 관점에서 일단 접근을 한다라고 보면 좋을 것 같고요. 차트상 이제 시세가 이제 한 차례 나왔다가 5일선을 오늘 어저께 이제 돌파를 해놓은 상황으로 마감을 했습니다. 그래서 소폭 5일선 눌림을 받을 가능성 있다라는 부분을 좀 생각을 해두시고 보시면 좋을 것 같고요. 이제 기본적으로 지금 분봉상의 흐름도 굉장히 좀 긍정적인 그런 모습입니다. 만약 오늘 시장이 하락 출발한다든지 아니면 뭐 시장과 상관없이 종목이 하락 출발을 한다라면 시가 이하부터 시초가부터 분할로 내려오는 구간에서 어디서 출발할지는 뭐 아직 알 수가 없습니다. 시간 외에서는 한 1% 정도 조정이 나왔는데요. 거기서부터 이제 뭐 시작을 해서 아래로 분할 매수를 해 간다라고 생각을 하신다면 괜찮을 것 같다. 이렇게 생각이 들고요. 이제 이틀 정도 남았기 때문에 오늘이라든지 아니면 내일 정도
시세가 한번 강하게 나와주고 끝나지 않을까라는 생각도 좀 하고 있습니다. 물론 뭐 LG 에너지 솔루션이 상장을 하고 급등을 한다라면 뭐 리비안 관련주들이 리비안 상장 이후에 리비안 급등하는 상황에 좀 동조해서 움직였던 그런 부분들까지도 염두에 두고 볼 수 있을 것 같은데요. 일단은 뭐 저항 자리인 5,650원 정도 되는 구간을 오늘 돌파한다라면 시세가 좀 강하게 튀어줄 수 있는 그런 종목이기 때문에 관심권에 두시고요. 전략대로 내릴 때 분할 매수하고 그렇게 이제 좀 진행을 한다 생각하시면 될 것 같고요. 손절가는 5,000원입니다. 일단 뭐 최근에 상한가 간 이후에 주가 눌림 받고 있는 저점 구간이기 때문에 이 구간을 이탈하면 일단 손절을 한다 생각을 하고요. 뭐 목표가는 제 생각에 좀 많이 간다 싶으면 한 6,500원 넘기기는 일단 쉽지는 않을 것 같습니다. 그러나 일정이 임박해 있고 대장주기 때문에 뭐 상한가 한 방에 또 나와줄 수도 있는 그런 종목이지 않겠나라는 생각이 들고요. 너무 큰 욕심보다는 지금 시장이 안 좋으니까 짧게 수익을 우리가 끊어갈 수 있는 그런 전략이 좋겠다라는 생각이고, 뭐 나인테크 같은 경우 지금 보시는 것처럼 상승 추세를 쭉 이어가고 있는 그런 상황이죠. 그렇기 때문에 뭐 상방향으로 가는 길에 쉬어가는 구간이다라고 생각을 하면 한번 공략을 해볼 수 있지 않나라는 생각이 듭니다. 아무튼 뭐 오늘 눌렸다가 상승을 할지 아니면 아침부터 뭐 장 끝날 때까지 음봉으로 눌릴지는 알 수가 없습니다. 그런데 일단 일정은 임박해 있다라는 부분을 생각한다라면 기대를 좀 해볼 수 있지 않겠나라고 생각이 드는 부분이니까 이런 것들 여러분들이 이제 참고하시면 좋을 것 같아요. 못해도 뭐 한 5, 6% 정도는 수익을 줄 것 같다라는 그런 종목이니까 이런 부분들 참고하시고 매도 목표가가 딱히 지금 잡혀 있지 않습니다. 그건 이제 뭐 상승하는 걸 봐야 되기 때문에 그런 건데 수익 날 때 여러분들 노란 톡방에 들어와 계신다면 제가 이야기를 드리겠지만 그렇지 않으신 분들은 한 4, 5% 정도 수익 나신 구간에서 분할로 정리를 하시면서 끌고 가시는 것도 하나의 방법이겠다라는 생각이 듭니다. 어저께 이제 제가 시황 얘기를 잠깐만 드릴 텐데요. 시장 이야기를 드리면서 방송국, 그러니까 이제 우리 경제방송을 이렇게 뭐 서울경제TV뿐만이 아니라 전반적으로 쭉 보게 되면 시장을 굉장히 좀 강하게 예측을 하고 강세론자들이 있었습니다. 그런 부분들이 이제 시장이 이제 뭐 꺾여 내려간다라고 제가 이제 막 이야기를 드릴 때도 뭐 3,400, 뭐 4,000 뭐 이런 이야기들을 많이 하는 부분들을 봤었는데 보시는 것처럼 시장은 이제 하락 추세를 타고 계속 밀려 내려왔어요. 제가 이제 시장이 언제부터 실질적으로 좀 반등이 나오겠냐라고 하는 질문에 답변을 드릴 때 방송에 나오는 긍정론자들이 비관론자로 다 바뀌는 시점이 될 거다. 그들이 이제 비관적으로 보기 시작하면 그때부터 시장은 반등을 할 가능성이 높다라고 이야기를 했습니다. 그러면서 이제 어제 기술적으로 우리가 이제 상승폭을 보면 코스피 같은 경우 이제 이러한 상승 흐름들을 한번 보여줬다라고 저는 생각을 하고요. 그러면 요 폭에 대한 이 상승 폭에 대한 중심 가격 자리를 어저께 딱 이제 찍었기 때문에 요 구간에서는 이제 반등이 한 차례 정도는 나올 수 있는 그런 위치입니다라고 이제 이야기를 드렸고요. 뭐 정말 오늘도 만약 빠진다라고 하면 앞 하단에 보이는 이제 481선과 그리고 이 추세대 라인 하단 자리 지지를 받고 반등하는 그림이 나올 겁니다라고 이야기를 드렸어요. 전일 미증시가 3% 이상 빠졌던 것 같았는데 나스닥 선물을 어저께 이제 자기 전에 보고 정말 이렇게까지 빠질 수 있나라는 생각이 들었습니다. 어저께 이제 4.9% 정확하게 이제 조정이 나왔었네요. 그리고
제가 나스닥을 봤었을 때, 이 지지를 받을 수 있는 구간이 바로 13,000포인트 구간이다라고 생각을 했는데, 거기까지 그냥 단번에 내려왔습니다. 그래서, 나스닥 같은 경우도 지금 현재 조정 폭을 생각해 보면, 거의 언더슈팅 조금 나오고 반등이 굉장히 크게 나온 거기 때문에, 여기서는 일단 반등이 조금은, 하루나 이틀 정도, 하루 쉬던지, 그럴 수는 있겠지만, 그래도 일단 반등하는 흐름으로, 한 14,200포인트까지는 올라올 가능성이 좀 높다라고 생각이 들거든요. 그렇다면, 국내 증시도, 이번에는 제발 디커플링 하지 말고, 내려가는 것만 커플링 하지 말고, 반등 나오는 것도 좀 커플링 돼서, 상승하는 흐름으로 이어졌으면 좋겠습니다. 일단 기술적인 요건은 갖춰졌다라는 생각이 들거든요. 그래서 가능성은 충분히 있다라고 생각이 들고요. 사실 지금 보시는 차트에서 반등이 나온다고 하더라도 상승으로 전환이 되었다라고 생각할 수 없습니다. 그렇기 때문에 2,900포인트 그동안에 박스권 하단 자리로 굉장히 좀 강하게 작용했던 이런 구간들은 결국은 저항 자리가 된다라는 거예요. 그래서 돌파를 해주고 3,000포인트 이상 강하게 시세가 나와줘야지 우리나라 증시는 상방으로 시선을 고정할 수 있는 그런 상황이 되는 겁니다. 그러면 지금은 하방에 대한 시선을 고정하고 반등이 나올 시점에서는 내가 보유한 종목들 중에서 어떤 종목들을 덜어내야 될 것인가, 현금 비중은 어떻게 가져가야 될 것인가 하는 부분들을 여전히 생각해봐야 되는 부분이고요. 금리 인상 아직 나오지 않았습니다. 그죠? 금리 인상 한다라고 이제 FOMC에서 만약에 정해진다라고 하면 오히려 제가 봤을 때는 기존의 주가 하락이 이런 부분들을 선반영했다라고 하면서 시장이 좀 강하게 올라갈 가능성은 높아 보입니다. 그러나 아직 어떻게 될지 모르는 불확실성이 남아있는 부분이기 때문에 그런 부분들 때문에 시장이 요동을 치고 전일 미증시 같이 변동성 어마어마하게 이렇게 만들어지고 있는 상황이다라고 보시면 될 것 같고요. 변동성이 커지고 우리가 이제 불확실성에 놓여 있는 상황이라면 가급적이면 보수적으로 접근하는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 단기적으로 공략을 하더라도 기존에 베팅하시던 투자금 대비해서 한 절반으로 좀 줄이시고요. 반등 나와서 올라온다라면 현금화하는 부분들 꼭 생각해 두셨다가 일부라도 비중들을 좀 축소를 하셔갖고 현금 확보를 해두셔야지 추후에 시장이 조정 나올 때 여러분들이 이걸 기회의 장으로 삼을 수 있다라는 부분들을 꼭 기억하시길 바라겠습니다. 네, 이주연 전문위원과 함께 국내 증시 종목들 그리고 미국 증시에 대한 전망 어떻게 대응하면 좋을지 자세하게 짚어드렸습니다. 오늘 분석 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 세운 전략들 잠시 뒤에 잘 활용해 보시기 바라겠습니다. 참고로 본 방송에서 제공해 드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에도 유의하시기 바랄게요. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.